ने तो मस्जिदों के फरार हो रहे हैं, दरगाह पे जो तोड़-फोड़ हो रही है कि भाई मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, दरगाह नहीं टूटनी चाहिए। જ્યારે हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनसे इंशाअल्लाह, तो कोई भी मस्जिद दरगाह रोड पर टूटसे नहीं અને કોઈ भी જમ્મે નમાજ રોડ પર પડશે એને કોઈ રોકશે નહીં ઇન્શાઅલ્લાહ। ગુજરાતમાં ચૂંટણી સ્થાનિક સ્વરાજની છે, પણ ક્યારેક નેતાઓ પશ્ચિમ બંગાળ પહોંચી જાય, ક્યારેક કર્ણાટક પહોંચી જાય અને ક્યારેક પહોંચી જાય પાકિસ્તાન। આટલેથી ખતમ ન થાય અને છેલ્લો હથકંડો હવે અપનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે હિન્દુ મુસ્લિમ। અને આ બીજા કોઈએ નહીં પરંતુ આપણા નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી એવા હર્ષ સંઘવી પણ આમાં સામેલ થઈ ગયા છે, એટલે બીજા જોડેથી તો આશા જ શું રાખવી। અમે શા માટે આવું કહી રહ્યા છે તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરવી છે। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ, હું આપની સાથે હેમંત। ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ છે। ગણતરીના કલાકો બાકી છે મતદાનના, ત્યારે બે વિડીયો સામે આવ્યા હતા। એ બે વિડીયો હતા આમ આદમી પાર્ટીના જે ઉમેદવારો છે તેમના। આ ઉમેદવારો તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે અમારી સરકાર આવશે તો જે ગેરકાયદેના નામે મસ્જિદો પર તોડવામાં આવે છે એ નહીં તોડવા દઈએ, મસ્જિદો જે ગેરકાયદે ડિમોલિશનના નામે લોકોને હેરાન કરવામાં આવે છે નહીં કરવા દઈએ, જે ઈદના ટાઈમે જે મસ્જિદની બહાર લાઈનો લાગીને રોડ ઉપર જ્યારે નમાઝ પઢાતી હોય ત્યારે એમને દંડા મારવામાં આવે છે એના ઉપર અમે રોક લગાવીશું। જે પ્રમાણેની છૂટ અન્ય ધર્મને છે એ રીતે અમે પણ છૂટ અપાવીશું, આ પ્રકારના નિવેદનો આપવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પહેલા તો ટ્વીટ કરે છે, ટ્વીટ કરીને તેમને જવાબ આપે છે ને ત્યાંથી અટકતા નથી ને પછી જાહેર સભામાં આ વિશે વાત કરે છે। આ આખી ઘટના વિશે પહેલા તો એ બંને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને સાંભળીએ જેઓ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ગટર પાણી અને વીજળી જેવી સ્થાનિક સમસ્યાઓ છે, શાળાની સમસ્યાઓ છે, એ બધું ભૂલીને ધર્મની રક્ષા કરવા માટે પહોંચી ગયા છે। એમને એમનો ધર્મ સાચવવો છે ને એમને મસ્જિદ સાચવવી છે ને એમને નમાઝ પડતા જે અટકાવવામાં આવે છે એ રોકવું છે, એ બધી વાતો પર આવી ગયા છે। પહેલા એ બંને નેતાઓને સાંભળીએ। दिल्ली से ताकि हमारी बस्ती बेबस है, यानी कौन इसका सुनेगा, तो हमको कोई सुनने वाला हमारे पास नहीं। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता पे आवे ने तो मस्जिदों पे प्रहार हो रहे हैं, दरगाह पे जो तोड़-फोड़ हो रही है तो वो आएगी तो दरगाहों का मस्जिदों का जो मसले होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे सत्ता पे आएगी तो, कि भाई मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, दरगाह नहीं टूटनी चाहिए। रह गया तो रास्ते पे जो नमाज पढ़ते हैं सब लोग, नमाज के अंदर कहीं रास्ते में पढ़ते हैं तो खड़े होके चले जाते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, इधर नमाज नहीं पढ़ने की। तो अपने मुसलमान है, अपनों को अपनी कौम के लिए लगेगा, 100% लगेगा कि क्या भारत देश के अंदर बस्ती में अपने रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये भी काम करे कि भाई मस्जिदों में जो नमाज पढ़ते हैं बाहर जो खड़े कर देते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, वो भी काम करेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी दरेक धर्म समुदाय को लेकर चलेगी, सबका काम करेगी, सबके सुख के साथी कि भाई कोई के कई प्रश्न होते तो भी खड़ी हो जाती है, लड़ती हो पार्टी अच्छी तरह से। तो मस्जिदों के लिए भी लड़ेगी, दरगाह के लिए भी लड़ेगी, जो बस्ती में जो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए भी लड़ेगी। हमको इतना भरोसा कि वो पार्टी आएगी ना अपना काम करेगी। न जो फतेहवाड़ी के विस्तारों में जो मकान टूटने का एक भय है कि बार बार जब कई जगहों पे जब दंगा हुआ, गांव तालुका शहर और जिला छोड़ के प्रजा इधर आई, नॉन मुस्लिम की पब्लिक उनके विस्तार में गई, अपनी पब्लिक अपने विस्तार में आई, तो लोगों को पता नहीं था कि जगह कौन सी है, सुएज फार्म की जगह है कि कौन सी जगह है। तो मैंने तो वो भी बोला कि बस्ती के अंदर कुछ भी होवे तो आम आदमी पार्टी पूरे जो उनका संगठन है उसके साथ में हमारे साथ में लड़ाई लड़ेगी, ऐसे भी बात हुई है। तो हमको इतना विश्वास दिलाया जब पब्लिक को अपना कोई तकलीफ होगी तो अभी खड़ी हो जाएगी। तो मैं सभी लोगों को खास विनती करती हूँ कि मैं तो बरसों हो गए सबको बहुत करीब से देखा है, पर अपने साथ जो अन्याय होता है कि अपनी बात को सुनने वाला नहीं होता है। हकीकत में ये पार्टी अभी दिल्ली में जम से लड़ रही है, इधर गुजरात में भी लड़ रही है। तो अपने सब मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट कराइयो। हमारा निशान झाड़ू है, ये झाड़ू से सब कचरा साफ कर डालेंगे। बार बार कांग्रेस में बार बार एमआईएम करते हैं, जब अपने को तकलीफ पड़ती है तो कोई असर नहीं होता। खाली थप्पा लगाने के लिए हमारी पब्लिक का उपयोग नहीं करना है। पब्लिक को साथ में सरकार दो। हमारी प्रजा बहुत भोली है, मासूम है। आज धंधा रोजी रोजगार इनका 20% मुस्लिम पैसे वाले विस्तार में,
80% बेचारे रोज के रोज खाने वाले, का रिक्शा वाले, लारी वाले, छोटी मोटी दुकान वाले, आज धंधा हुआ नहीं हुआ, आज कोई किस तरह की परिस्थिति में रहते हैं, ये सब चीज को जान के महंगाई भी इतनी है, अपने झाड़ू के निशान पे वोट कराई लो। इसीलिए हम लोग आए, हमारे 4 जने, ज्योति श्रीमाणी, सुहाना मंसूरी, अनस पटनी और रजियाबेन, क्योंकि तुम्हारा विस्तार के अंदर जब भी मैं आई थी चुटा के, तब एक पीछे वाला रोड कितना बहुत खराब था, तब आयशा मस्जिद जैसे बोली थी, अल्फा में से मैं बोली थी कि जब बेजलपुर से जो अपने को भाग मिला था बिल्कुल खराब था, आज धीरे धीरे विकास करके सबके रोड बने, रस्ते बने, एकदम व्यवस्थित आयोजन हुआ। सरकार आम आदमी पार्टी જ્યારે અમારી આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે ઇન્શાઅલ્લાહ, તો કોઈ બી મસ્જિદ, દરગાહ રોડ ઉપર તૂટશે નહીં અને કોઈ બી ધંધો નમાજ રોડ ઉપર પડશે એને કોઈ રોકશે નહીં ઇન્શાઅલ્લાહ। કોઈની બી તાકાત નથી કે આપણને કોઈનો હક કોઈ છીનવી શકે। બધા હક છે, આપણે લોકશાહી દેશમાં રહીએ છીએ, બધાનો બધા હક છે। અહીં તમે આમ આદમી પાર્ટીના બંને નેતાઓને સાંભળ્યા। હવે આમ આદમી પાર્ટીના જે સ્થાનિક ઉમેદવારો છે એ તો નાના કક્ષાના નેતાઓ છે, પરંતુ ગૃહ રાજ્યમંત્રી એવા હર્ષ સંઘવી તો ખુદ નાયબ મુખ્યમંત્રી છે, એટલે મુખ્યમંત્રીની ગેરહાજરીમાં મુખ્યમંત્રી તરીકેનો હોદ્દો સંભાળનાર વ્યક્તિ છે એ હવે હિન્દુ મુસ્લિમ કરી રહ્યા છે। પહેલા એમણે આ ટ્વીટ કર્યું, આ ટ્વીટમાં તેમણે જે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા બફાટ કરવામાં આવ્યો હતો એ વિશે વાત કરી। આટલેથી ન અટક્યા તા પાછું સભા કરી, એ સભામાંય તેમણે આ વિશે વાત કરી અને એમાં હિન્દુ મુસ્લિમ કરવાનું શરૂ કરી દીધું। અહીં સાંભળીએ ગૃહ રાજ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એવા હર્ષ સંઘવીએ આ આખી ઘટનાને લઈને જાહેર સભામાંથી શું કહ્યું। એમાં મારા બેટા આમ આદમી પાર્ટીના અમુક ઉમેદવારો હું હમણાં જોઈ રહ્યો હતો આવતા આવતા સોશિયલ મીડિયામાં, મારતીએ રહેવાયું નહીં પછી એટલે મેં ઝીકી નાખ્યું। પછી એમાં 1-2 ઉમેદવારોના વિડીયો મેં જોયા, એમાં आम आदमी पार्टी की एक महिला उम्मीदवार एम कहे छे कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आ गई तो हम कोई भी सड़कों में भले कितना भी तकलीफ वाला हो, ना एक भी मस्जिद गिराने लेंगे, ना ही कोई मजार गिराने लेंगे, हम सड़कों पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। શું આ કાયદો આપણા બાપનો છે ભાઈ? અને આ મારી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા બી જ્યાર તક એના શરીરમાં લોહી હશે ને ત્યાર તક બી ગુજરાતના નાગરિકો જોડે અહિત નહીં થવા લે, ગુજરાતમાં અશાંતિ નહીં ફેલાવા લે, ગુજરાતમાં કાયદો નહીં જ તોડવા લે। કોઈના બાપની તાકાત છે કે ગુજરાતમાં કાયદો તોડે? અમારી સરકાર બનશે, અમે આમ કરી નાખશો। અરે મુંગેરી લાલ કે હસીન સપને। હવે તમે અહીં સાંભળ્યું કે હર્ષ સંઘવીએ શું કહ્યું। હર્ષ સંઘવી ચોખ્ખું એવું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આ બધા મુદ્દા ક્યાં આવે છે। ખૂબ સાચી વાત છે સાહેબ, સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આ બધા મુદ્દા ક્યાંથી આવે છે? તો તમારા નેતાઓને જરાક સમજાવો ને કે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને પાકિસ્તાન ક્યાંથી આવે છે। ક્યાંક તો મુદ્દા ઉપર રહો। હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે મતદાનના અને આવા વિડીયો સામે આવે છે કે ભાઈ આ તો કઈ રીત છે? જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી છે એકેય નેતાઓ સ્થાનિક મુદ્દા પર વાત નથી કરી રહ્યા। કોઈકને ધર્મ બચાવવો છે તો કોઈકને મસ્જિદો તોડવી છે। આ બધા મુદ્દાઓથી આપણે બહાર ક્યારે નીકળીશું? ક્યારે શિક્ષણ, શુદ્ધ પાણીની વાતો કરીશું? ગાંધીનગરમાં આપણે જોયું કે થોડા સમય પહેલા ગંદા પાણીના કારણે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો। એ વાત મુદ્દો નથી, એ ગંદા પાણીની સમસ્યા મુદ્દો નથી। જ્યારે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચે ત્યારે ઠેર ઠેર એકની એક વાત સાંભળવા મળે કે ગટરના પાણી આવે, ગટરના પાણી આવે, ગટરના પાણી આવે। એક નેતાએ મુદ્દો નથી ઉઠાવ્યો કે ગટરના પાણી હવેથી નહીં આવે, તમને આરોની જરૂર ના પડે એટલા શુદ્ધ પાણી આપશું। ના, કોઈએ શુદ્ધ હવા વિશે વાત નથી કરી કે તમને શુદ્ધ હવા મળશે। કોઈએ શાળા વિશે વાત નથી કરી કે તમારી શિક્ષણની સુવિધાઓ સુધરશે। કોઈ સ્થાનિક મુદ્દાઓ ઉપર વાત નથી થતી, કોઈ પાયાના મુદ્દાઓ ઉપર વાત નથી થતી। વાત શું થાય છે તો પાકિસ્તાનની, પશ્ચિમ બંગાળની, હિન્દુ મુસ્લિમની। આ તો કોઈ રીત છે? સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી છે, સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી જેમ રહેવા દો, કંઈ ના સૂજે એટલે પછી છેલ્લે હિન્દુ મુસ્લિમ પર ના આવી જશો। આ જે ગુજરાતની જનતા છે એમાં બે ફાડા ના પડાવશો। એક બાજુ સુરતમાં એક દીકરીની છેડતીને લઈને આખું સુરત રસ્તા ઉપર આવી ગયું હતું, પોલીસ અને હર્ષ સંઘવીનો વિરોધ કરી રહ્યું હતું। હર્ષ સંઘવીએ આખી ઘટના વિશે એક શબ્દ નથી ઉચ્ચાર્યો અને આ વિશે હિન્દુ મુસ્લિમ કરવા પર ઉતરી આવ્યા છે। એટલે નાયબ મુખ્યમંત્રી છો, તમારા હોદ્દાનું જરા ભાન રાખો। તમે કઈ
જગ્યાએ બિરાજેલા છો એનું જરાક ભાન રાખો, તમે કઈ કક્ષાના માણસ છો એ જરાક ધ્યાન રાખો, અને બાદમાં આ બધું બોલો તો વધારે સારું લાગે. કારણ કે આ જે મુદ્દો છે એ ક્યાંય લાગતો વળગતો નથી અને આ મુદ્દે વાત ન થવી જોઈએ. બે સમાજોમાં ફાટા ન પડાવવા જોઈએ. આ તમારી જવાબદારી આવે છે નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે. તમારે ગુજરાતની તમામ જનતાઓને એક રાખીને ચાલવાનું હોય. તમારે હિન્દુ મુસ્લિમના ભેદભાવ ન કરવાના હોય. પરંતુ જો તમે જો એ ભેદભાવ કરશો તો પછી જનતા શું કરશે? શું જનતાને આપણે ગેરમાર્ગે દોરવાની છે? એ પ્રશ્ન અહીં મોટો ઊભો થાય છે. આખી ઘટના વિશે જે પ્રમાણે ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ વાત કરી છે તે વિશે તમારું શું માનવું છે? અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓના જે બફાટ સામે આવ્યા છે એ વિશે તમારું શું માનવું છે? તમારા મંતવ્યો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.